स्वागत है जी जैमा स्टडी चैनल ते। अज आपां क्लास लैके आए हैं पोलीटिकल साइंस के बारे। जो विद्यार्थी नैट पोलीटिकल साइंस का उसकी प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी। अज की जो क्लास है अपनी वो रहेगी जी प्लेट्यू बारे, जो कि एक बहुत वधिया पोलीटिकल थिंकर सी। उन्होंने की थॉट्स सी उन्होंने बारे, उन्होंने बुक्स बारे आप अज के लैक्चर में विचार चर्चा जी करांगे। जो विद्यार्थी चैनल ते न्यू ने प्लीज़ वो चैनल को सबसक्राइब कर लैन। हाँ जी, अज की अपनी क्लास है प्लेट्यू बारे, जिस दे विच जानकारी दी जाएगी उन्होंने थीरीज़ बारे, उन्होंने बुक्स के बारे। सो आपां बहुत टाइम ना लाते हुए अज की क्लास है जो स्टार्ट करते हैं। प्लेट्यू जिसने जस्टिस थ्योरी दी, इन्हां दा जो आपां कह दीए जीवन काल वो 427 BC तो लैके 347 BC तक दा जी। प्लेट्यू द डिसिपल ऑफ सोक्राट्स वॉज बोर्न इन 427 BC इन एथेंस। जो प्लेट्यू आ वो सुकरात दा चेला सी, भाव कि सुकरात प्लेट्यू दा गुरु सी। वॉज बोर्न इन 427 BC। ये 427 BC दे विच इन्हां दा जो प्लेट्यू सी जन्म होया कित्थे होया जी, एथेंस दे विच। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द ग्रीक पोलीटिकल थीरी। उन्होंने जिहड़ा सिद्धांत दिता यूनानी राजनीतिक सिद्धांत, पंजाबी विच जिन्हों कहा जाता, इंग्लिश दे विच जिन्हों कहा जाता जी ग्रीक पोलीटिकल थीरी, उसकी खोज की। उन्होंने आपां कह दीए ये निर्माता सीगे ग्रीक पोलीटिकल थीरी दे, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ फिलोसफिकल प्रॉस्पैक्ट्स एंड इशूज़ ऑन विच द वैसटर्न पोलीटिकल ट्रैडिशंस। जिहदे विच आपां कह दीए कवर किया गया बहुत ही वड्डे पद्धर ते फिलोसफिकल प्रॉस्पैक्ट्स के बारे। तो इस तो बिना इशूज़ जिहड़े सीगे रिगार्डिंग वैसटर्न पोलीटिकल ट्रैडिशनस सीगे, उन्हां दे विचार उन्हां बारे दिते गए ने इस बुक इस दे विच ग्रीक पोलीटिकल थीरी दे विच। प्लूटो सी जो इज़ नोन एज फादर ऑफ पोलीटिकल फिलोसफी। हुण इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना, कई बच्चों नूं कई बार आ जाता कि पोलीटिकल साइंस हू इज़ द फादर ऑफ पोलीटिकल साइंस एंड हू इज़ द फादर ऑफ पोलीटिकल फिलोसफी। अगर उत्थे तुहानूं पूछा गया कि हू इज़ द फादर ऑफ पोलीटिकल फिलोसफी, राजनीति दार्शनिक शास्त्र का जोड़ा पितामह गा वो कौन सी, तो प्लूटो सी। जो तुहानूं क्वेश्चन आ जाता कि हू इज़ द फादर ऑफ पोलीटिकल साइंस, पोलीटिकल साइंस का फादर पूछते हो तो अस्टोल्ट सी, जिन्होंने आप पंजाबी में अरस्तू कह दिंदे आ। सो इस दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। पोलीटिकल फिलोसफी के जो फादर सी वो प्लेटो सी जी, तो जो पोलीटिकल साइंस के फादर सी वो अस्टोल्ट सी, अरस्तू। ही इज़ जनरली रेफर्ड एज द फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडलिज्म। तो इन्हों आम तौर पर मन्निया जाता कि जिहड़ी फिलोसफिकल आइडलिज्म आ उन्हां दे भी ये फाउंडर सीगे, उन्हां दे भी निर्माता सी। दार्शनिक आपां कह दीए आदर्शवादी है जिहड़ी, मतलब जिहड़ी फिलोसफी आइडलिज्म नूं लैके चलदी है, आदर्शां नूं लैके चलदी है, उन्हां दे भी ये पितामह मन्ने गए ने फिलोसफिकल आइडलिज्म दी। इस तो बिना इन्हां दे नाल एक होर गल जिहड़ी जुड़दी है वो है जी द यूटिपियन थॉट। यूटिपियन थॉट हुंदा, यूटिपियन का मतलब हुंदा कि इम्प्रैक्टिकल होना, जिहड़ी चीज़ प्रैक्टिकली लागू ना हो सके उसनूं क्या जाता जी यूटिपियन थॉट। भाव कि जिहड़े आपां नूं पता क्लीयर ही हो गया कि फिलोसफिकल आइडलिज्म दे पितामह सी, ते आइडलिज्म आ जिहड़ा उहनूं लागू करना बहुत ही औखा काम है। तो उन्होंने किसी भी ढंग के नाल आपां आइडलिज्म नाल जिहड़ा आदर्शां नूं लागू नहीं कर सकते। तो इन्हां जिहड़ी फिलोसफी सी सिर्फ आइडलिज्म ते आधारित सी, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड ए यूटिपियन थॉट एंड इट इज़ इनप्रैक्टिकल। भाव कि इसनूं लागू ही नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकल रूप दे विच। इन द बेस्ट बिगनस विद द पोलीटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेट्यू। जिहड़ी भी इन्हां ने पोलीटिकल यूटिपियन थॉट सीगा इन्हां दा सब तो टॉप दा थॉट सी, ते इस करके इन्हूं लागू नहीं किया जाता। इनफैल नैक्सट है जी, जेकर आपां देखिए हर एक जो भी पोलीटिकल थिंकर होया उन्हां दे उत्ते किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस जरूर है, किसी ना किसी तो प्रभावित तो जरूर होए ने। सो फर्स्टली जी इन्फ्लुएंस ऑन प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के उपर भी बहुत सारे जोड़े आप कह दिए उन्होंने
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਥਿੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। Plato's thought was greatly influenced by the contemporary intellectual climate and ideas of predecessors। predecessors ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੈਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੈਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਪੈਰਾਮੈਂਡੀਸ, ਹੈਰੀਕੁਲੇਟਸ ਐਂਡ ਸੁਕਰਾਤਸ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟਾਈਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਜੋ ਪਲੈਟੋ ਸੀ ਓਬੀਅਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਸਟਲੀ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨ ਏਥਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਸਟ ਜੀ ਐਥਨਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਫੀਟਡ ਬਾਈ ਸਪਾਰਟਾ ਇਨ ਦਾ ਪੈਲੋਫਿਨੇਜੀਅਨ ਵਾਰ। ਪਲੈਟੋ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦ ਏਥਨਸ ਡਿਫੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਏਥਨਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਏਥਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪਾਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਪਾਰਟਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲੋਪਲੇਟਨੀਜ਼ਮ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਵਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸੀ ਸਪਾਰਟਾ ਤੋਂ। ਪਲੈਟੋ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਏਥਨਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪਾਰਟਾ ਤੋਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ he has given this theory. Next, he witnessed the most troubled phase of Greek history, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਪਾਰਟਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ tyrannical role of the reactionaries, which Plato considered as a corrupt, was the main reason why he wanted to make Athens an ideal state. He considered that only way out of was to establish the rule of a philosopher. ਟੈਰੈਨੀਕਲ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੋ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਕਰਪਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਰਪਟ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਲ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥੀਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ ਰੋਲ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਾਰਟਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। Plato picked up the idea of a transmigration of souls from Pythagoras. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰ ਆ, ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਸ। ਦਿਸ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਬਾਏ ਪਲੈਟੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਮੈਥਾਮੈਟੀਕਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਮੈਥਾਮੈਟੀਕਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਥੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਆ।
ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਗੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟਿਓ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ। ਪਲਾਟਿਓਸ ਲਵ ਫॉर ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਲਸੋ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋਟ ਸੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਲੌਜੀਕਲ ਨੇਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟਿਓ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਐਨੀਵਨ ਇਨ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਐਨੀਵਨ ਇਨ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟਿਓ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਐਨੀਵਨ ਇਨ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੇਵ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਓਨ ਟਾਈਮ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੈਰਾਕਲੇਟਸ ਥਿੰਕਰ ਤੋਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੈਰਾਕਲੇਟਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਏ ਹੈਰਾਕਲੇਟਸ ਵਿਊ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ the change is the essence of this word। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ the change of essence change is the essence of the word ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। that thought of Pythagoras is also influenced by the Heraclitus। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਕਲੇਟਸ ਤੋਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਟਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪੈਰਾਮੈਂਡੀਸ ਤੋਂ। From Paramendis, Plato learned that though we live in a world of change, there is something that remains permanent, that is idea। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੈਰਾਮੈਂਡੀਸ ਨੇ ਕਿ we live in a world ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਈਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਪੈਰਾਮੈਂਡੀਸ ਤੋਂ। ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਹੈਰਾਕਲੇਟਸ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੈਂਡੀਸ ਪਲੈਟਿਓ ਹੈਡ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਜ਼ ਵਿਰਚੂ ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥੋਟਸ ਸੀ ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਹੈਰਾਕਲੇਟਸ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੈਂਡੀਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਜ਼ ਵਿਰਚੂ ਮੀਨਸ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਆ ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਲਾਟਿਓ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲਾਟਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਪਲਾਟਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਪਲਾਟਿਓ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੁਕਰਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ। ਪਲਾਟਿਓ ਕੰਸੀਡਰਡ ਸੁਕਰਾਤ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਜੈਸਟ
ਵਾਈਜੈਸਟ ਮੈਨ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਕਰਾਤ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੁਕਰਾਤ ਹੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਅ ਡਾਇਲੈਕਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਾਇਲੈਕਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸੁਕਰਾਤ। ਪਲੈਟੋ ਅਸੈਪਟਡ ਦਾ 3 ਡਾਕਟਰਾਈਨਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਬਾਏ ਸੁਕਰਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੈਟੋ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਫਸਟ ਸੀ ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਟੋਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਸੀਗਾ, ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਗੁਣ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਥਿਊਰੀ ਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਸੁਕਰਾਤ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਪਲੈਟੋਸ ਡਾਇਲੋਗ, ਪਲੈਟੋ ਕੰਸੀਡਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲ ਆਫ ਸੁਕਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਲੈਟੋਜ਼ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੈਟੋਜ਼ ਡਿਸਸਟੇਟ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਿਸਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਸੁਕਰਾਤ ਵੈਨ ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਡ ਐਂਡ sentenced to drink hemlock poison, Athens was ruled by the Democrats, means ਕਿ ਪਲੈਟੋ ਡਿਸਸਟੇਟ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ। ਇਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਏ ਦਾ ਈਵੈਂਟ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈ? ਬਾਏ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਆਫ ਸੁਕਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਜੈਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਹੈਮਲੈਕ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਹੈਮਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਮਲੌਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਥਨਸ ਵਾਜ਼ ਰੂਲਸ ਬਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਬਾਈ ਹੀ ਹੇਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਪਲੈਟੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੰਸੀਡਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਖ ਆ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਕੁਏਟਡ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੀ ਦੇਅਰਫੋਰ ਰੈਕੋਮੈਂਡਸ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫਰ ਕਿੰਗ ਔਰ ਰੋਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫਰ ਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਟਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ UGC ਨੈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।